आज 18 जुलाई 2026 दिन शनिवार आषाढ़ मास शुक्लपक्ष कर्कट 2 दिन आज तिथि और नक्षत्र पंचमी रात्र 3 घंटा 43 मिनिट पर्यंत पूर्व फाल्गुन नक्षत्र संध्या 6 घंटा पर्यंत सिंहचंद्र रात्र 11 घंटा 59 मिनिट पर्यंत सूर्य दर्शन 5 घंटा 18 मिनिट सूर्यास्त समय 6 घंटा 26 मिनिट आज वृष सिंह और कन्या राशि घात 12 और आज कर्कट और मकर राशि घात चंद्र आज शुभ बेला दिवा 8 घंटा 50 मिनिट ठारू दिवा 12 घंटा 19 मिनिट पर्यंत दिवा 3 घंटा 48 मिनिट ठारू अपराह्न 5 घंटा 32 मिनिट पर्यंत रात्र 8 घंटा 36 मिनिट ठारू रात्र 10 घंटा 47 मिनिट पर्यंत निषिद्ध खाद्य आज बेला भक्षण निषेध तो मेषठ मीनराशि पर्यंत प्रत्येक राशि आज दिन आपण कौन रह शुभ शुभ और आज आप कौन पर उपाय प्रतिकार करेंगे जहाँ करने द्वारा आज दिन आपण अत्यंत ही शुभ साब्यस्त हो यही क्रम में सब प्रथम शुणी जाना मेषराशि व्यक्ति विषय में गृह में कौन वृद्ध व्यक्ति स्वास्थ्य को नहीं आप सामान्य चिंताग्रस्त रही पारती आर्थिक स्थिति स्थिर रु अनावश्यक खर्च एड़ाइबा आज आप बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे कारण अଯଥା खर्च अधिक आज रहुअछि आज विशेषकर आपंकर विरोधी एवं आपंकर शत्रुंकर कार्यकलाप पर विशेष नजर रखु से आपंकर कार्य बाधा सृष्टि करपारती जो मैंने आईनगत कि प्रशासनिक क्षेत्र अच्छा से अतिरिक्त दायित्व भी आज मिल पारे तो स्वास्थ्य क्षेत्र विषय जाना आज आप आघातर किसी जोग बनूँ तो विशेषकर जदि आप कौन यात्रा कर व्यायाम आदि कर तो सावधानतार से यात्रा करूँ व्यायाम आदि करूँ गाड़ी चलैया समय विशेष रूपे सतर्कता अवलंबन करूँ छात्र छात्री मैंने पाठपढ़ा सन्तुष्ट हे जे आप सामान्य भूल आपण एक बड़ समस्या सृष्टि हो पारे व्यक्तिगत और पारिवारिक मामला धैर्य और संयम बजाय रखु टंका संबंधी कार्यकलाप प्रति स्वाभाविक रुहतु व्यावसायिक मामले किसी बाधा रही पारे कर्मचारी मान परामर्श नेबा आपण लाभदायक रहिबो सहभागिता संबंधी व्यवसाय आपण लाभदायक रहिबो चाकरी करथिबा लोकमानकर स्थानांतर संपर्क में कार्य किसी आरंभ हो पारे कहार कथा आपको पसंद आसब ना कहार कथा आप मन में टीचला लगे जहाँकि आपको बहुत ही पचरे कष्ट दे पारे ता सहित पिला पाठपढ़ा कि प्रतियोगिता सहित जड़ित कौन चिंता दिन सारा आप मन आज आप शुभ संख्या 5 और शुभ रंग कमला तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप स्नान कर जल अल्प हलदी पकाई स्नान करूँ यह अत्यंत ही शुभ साब्यस्त हो वृष राशि विषय जाना पिला शिक्षा कि क्यारियर सहित जड़ित कथबार्ता किसी हो पारे बड़ मान ज्ञानीजन मानकर सहित आप उपरिस्थ अधिकारी परामर्श आप लाभदायक आज आप गोटे कथा ध्यान रखु आज आप विशेषकर कौन भी निष्पत्ति को शीघ्र तरतरी भाव में नियंतु ना जहाँ भी आप किसी प्लां कर जहाँ भी किसी भविष्य नहीं किसी चिंता विचार कर आज तार आरंभर दिन तो स्थगित रखु गोटे दिन घुंचाई दिंतु कि कौन भी जदि निवेश आज करार कौन भी किसी बड़ निर्णय निष्पत्ति करार तो आज आप विशेष रूप ध्यान दे स्थगित रखु किसी समय घुंचातु कहीं कारण तापर विरुद्ध जापे छात्र छात्री मान आज दिन बहुत भल रहित स्वास्थ्य विषय कथा तो आज आप अत्यधिक मीठा कि मसलायुक्त खाଇବା आपण अत्यधिक स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाई पारे यही कथा को ध्यान रखु आपणकर कार्यक्षमता आपणकर निजर शक्ति पर विश्वास रखु अपरिचित लोक आज भूल भी विश्वास करूँ ना कारण आप किसी असुविधा पड़ पारती चाकरी क्षेत्र में आपणकर लक्ष्य को समय मध्य पूर्ण कर आश्वस्ति अनुभव करेंगे संतुलन और धैर्य बजाय रखार आज आवश्यकता आप रहुअछि कारण आप प्रत्येक क्षेत्र आप आज चैलेंजपूर्ण रहुअछि परिवार समन्वय रहिबा किंतु कौन सदस्य मन में हठात आचरण में परिवर्तन हेतु आपको किसी चिंता करा पड़ पारे आपण आज आप शुभ संख्या 7 और शुभ रंग बादामी तो आज दिन आप शुभमय करने आज आप 5टी हलदी गोटे कपड़े बांधि भगवान विष्णु को चरण में रखु यह अत्यंत ही शुभ साब्यस्त हो मिथुन राशि विषय जाना आपको भावी चिंती कम करा पड़ो आय किसी ह्रास पाइपे सहित दायित्व किसी बढ़ी पारे अपराह्न किसी आश्वस्ति मिल किंतु मन खुशी से ना आपको टंका तो मिल तो आप मन मुताबिक मिलना बहुत अधिक खर्च अଯଥାରେ होपे संध्यार आय ह्रास पाइपे जो मैंने किसी साहाय्य सहयोग आप करती से आज पछघुंचा देवे जहाँ आप किसी आशा कर निराश मिल पारे आपन को निजे ही आज आग को बढ़िया पड़ो सहित जानवाहन जब व्यवहार कर आज आप सावधान रुहतु एवं आज विशेष रूप मन रखु कि आज कौन भी समय अଯଥା काम समय नष्ट करूँ ना आपणकर दिनचर्या को श्रृंखलित रखु थकापण और अस्थिरता जो आपणकर लक्ष्य आप विच्युत हो पारती यही कथा को आप ध्यान दिंतु आज आप ध्यान रखु कि अन्य समस्या अत्यधिक जड़ित हूँ ना तो आप निजे ही असुविधार सम्मुखीन हो पारती आज एकाग्रता धैर्य और निरंतर प्रयास दिन
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବାର ଦିନ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ରହିବ, ପ୍ରଗତି ହେବ କିନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ଥିର ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ନୂତନ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଦାୟିତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ। ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ସଂଘର୍ଷମୟ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 3 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କିଛି ଜଳ ଭରି କରି ତା ଦେହରେ କିଛି ଗୁଡ଼ ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ମିଶାଇ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫାଇଦା ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଫାଇଦା ଆଉ କେହି ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କିଛି ଘଟିପାରେ। ଅଫିସରେ ରାଜନୀତି ବା ଗୁଜବରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆଜି ଆପଣ ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନିଜର କଥା, ନିଜର କୌଣସି କାମକୁ ଆଜି କାହା ଆଗରେ ବି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ କିମ୍ବା କିଛି ଜିନିଷ ଲୁଚାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କିଛି କଥା ଖୋଲା ନ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅଧିକ ସମୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଅଧିକ ସମୟ ଆଜି ମୋବାଇଲ, ଟିଭି ଆଦି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କିଛି ଚିନ୍ତା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି କିଛି ବିବାଦର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ଆଜି ବିଶେଷ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଅଧିକ ଶୁଣନ୍ତୁ। କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ବଡ଼ ଆକାର ଧାରଣ କରିପାରେ। କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ କହିଥିବେ, ତାର ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ହାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ରିକ୍ସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 7 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ଆକାଶୀ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଏକ ଧଳା ଫୁଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ଆପଣ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଭାବନା ଆଜି ମନରେ ଆଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନ ଲାଗିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କୋମଳତା ଏବଂ ବୁଝାମଣା ଆଜି ଭଲ ରହିବ। କାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କ୍ଷମତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଅଯଥା କଥାରେ ଆଜି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କୌଣସି ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତ ଆପଣ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ମାଇଗ୍ରେନ୍, ପେନ୍ ଏପରି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଉପରେ ଚାପ ନେବାର ଅଭ୍ୟାସଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାର ଶକ୍ତି ଆଜି ଦେଉଛନ୍ତି। ନୂତନ ଯୋଜନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ନୂତନ କଳା ଶିଖିବା କିମ୍ବା କିଛି ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଜଣାଯିବେ। ପରିବାରରେ କିଛି ଶିଖିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଭଲ ଖବର ଆଜି ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଣନେଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଲାଭ ଦେଖାଇବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 3 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ କମଳା। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସାଲୁ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ରହିଯାଉଥିବା ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ କିଛି ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବେ। ବିଶେଷ ରୂପେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଗତି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ସାହସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବ। ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ଜଣାଯିବେ। ଜୀବନ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଆପଣ ଉତ୍ସାହୀ ଜଣାଯିବେ। ଜୀବନରେ କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଆପଣ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆଜି କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ପଡ଼ିରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯୁବକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏକାଗ୍ରତା ଆପଣଙ୍କର ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତାକୁ ଦେଖାଇବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଆଜି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତରବରିଆ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ, ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ ଏହା ସତ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ତରବରିଆ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ବଳରେ, ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞତାର ବଳରେ ଆପଣ କିଛି ଆଜି ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଅଚାନକ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ, ଅଚାନକ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ। ତା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିବ। ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷ ରହିଅଛି, ତ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରଟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାଂସପେଶୀରେ କିଛି ଚାପ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 6 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ହଳଦିଆ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା କୌଣସି ସାଧୁଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ତୁଳାରେ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଓଜନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଲୋକ ଶୁଣିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଆଜି କେହି କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ପରିବାରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ କିଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜଟିଳ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ଆଜି ନେତୃତ୍ୱର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିବାର କିଛି ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନ, ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା କିଛି ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ସଫଳତାର ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି ବିଶେଷ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାମଲାରେ କିଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତ ଅନ୍ୟ କଥାରେ, ପର ଚର୍ଚ୍ଚା, ପର ନିନ୍ଦା, ପର ଚୁଗୁଲି ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କିଛି ଆଳସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି କାମକୁ ଆଜି ଟାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ କାଲି କରିବେ। ଏପରି କିଛି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ, ତ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି କାମକୁ କାଲି କରି ଟାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ମନୋବଳ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 4 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ଆକାଶୀ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଦୀପରେ 5ଟି ସଳିତା ପକାଇ ଠାକୁର ଗୃହରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ, ତ କଥାକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମନର କଥାକୁ ମନକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଏକ ସୂଚନା କିମ୍ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇପାରେ। ଘରେ କିଛି ଲୁକାୟିତ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିଛି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଅଛି, ତ ବଦହଜମି ପରି କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଛୋଟ ମୋଟ ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବଦହଜମି ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା, କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବାହାରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାବଧାନତାର ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲାରେ ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି କିଛି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି କଥା କମ୍ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅଧିକ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ଧୂସର ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 4। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ 7ଟି କଉଡ଼ି ଓ 7ଟି ହଳଦୀ ଏକତ୍ର କରି ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆମେ ଧନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଘରେ ନବୀକରଣ, କିଛି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଲୋଚନା ଆଦି କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଜି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ତା ସହିତ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଆଜି କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ କଳା, ଡିଜାଇନ, ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସଫଳତାର ଦିନ ଆଜି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ରହିବେ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଘରେ ଥିବା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର, ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଛି। ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଅଛି।
ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଅଛି। ତା ସହିତ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯାହାକି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। କିଛି କିଛି କଥା ଆପଣଙ୍କର କାହାର କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଯମ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିବା ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର କିଛି ବାତ୍ ବିତର୍କ ସବୁକିଛି ଦୂରେଇ ଯିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହର ବାତାବରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ଆପଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ବନ୍ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବେ। ତା ସହିତ ଆଜି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଆଜି ବିଶେଷ ରହିବ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ବିଶେଷ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ଧଳା ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 1। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ରକ୍ଷାସୂତା ନିଅନ୍ତୁ। ପୁରୁଷମାନେ ଡାହାଣ ହାତରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ବାମ ହାତରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ। କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଋଣ କାରବାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି କାହାଠାରୁ କିଛି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ପୁରୁଣା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନେଇ କିଛି ବିବାଦ, କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ତ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ନିଜର କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ, ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରୁଣା ଚାପରୁ ବାହାରି ଆସିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଧ୍ୟୟନ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିବେଶକୁ ଆଜି ଏଡ଼ାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବପ୍ରବଣ ଦୂରତା କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତ ମେରୁଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବେକର କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଅନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପାଚନଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଛି ହୋଇପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ଆଇନଗତ କାମ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି, ତେବେ ଆଜି କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହାର ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ବିବାଦକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ରିକ୍ସମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 8 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ବାଦାମୀ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଦିନଯାକ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦିନଯାକ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପୁରୁଣା ପାରିବାରିକ ମତଭେଦ ଯଦି କିଛି ରହିଥିଲା, ତ ତାହାର ଆଜି ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ସୁଖଦ କରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଇଥିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଜି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞ ସହକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଭାବପ୍ରବଣ ସୁରକ୍ଷା, ପରିବାର ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ଗଭୀରତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କାମ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ, ମନ ଖୁସି ହେବ, କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କତା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଦିନଟି ଆଜି। ଆପଣ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇ ଆଜି ଖୁସି ହେବେ। ସରକାରୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ କିଛି କାମ ପାଇବାର ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ଆଜି ବନୁଅଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଟିକେ ଅରାଜକ ରହିବ। ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ, ତେବେ ଅନାବଶ୍ୟକ ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ସ୍ଥିରତା, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମୃଦ୍ଧି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସୁଖଦ ଘଟଣା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଦିନ ରହିବ। ଆପଣ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର କଥାରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଶିକ୍ଷା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପଥ ଦେଖାଇବ। କିଛି ଛୋଟିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ, ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉଚିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 2 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ସବୁଜ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଜଳ ଦେଇ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗୃହରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିବ। ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏପରି ଆସିବ କି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୁରୁଣା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମନରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ସବୁକିଛିର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବେ ଏବଂ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବେ ତ ମାନସିକ ଥକ୍କା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କିଛି କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ ରୂପେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଯଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆଜି ଭୁଲ ବି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କଥା କିଛି କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ତ ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ବଚନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହା ମନରେ ଆଘାତ ହେଲା ଭଳି, କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଅଯଥା ଯାତ୍ରା, ଅଯଥା କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରେ। ସହଭାଗିତା ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 9 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ନାଲି ରଙ୍ଗ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ 5ଟି କଦଳୀ କିମ୍ବା କିଛି ଗଜା ବୁଟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।